मकान ही रह गया बस। तो वे लोग माता जी हुण जे मकान भी बेचना पिया तो फिर पुत मगर वेच के दिलाने पैणे। जे कोई साडी को मदद करे तो असीं चलो बच्चे दान करवा सकते हैं। ये माता कहती कि हुण मेरे को मकान ही रह गया है, इस तो इलावा मेरे को होर कुछ नहीं है। जो भैन भरा भी हैं चल मदद करना बच्चे दा इलाज करवाया सर। इदां थोड़ा करीदा चुप कर। कोई ना ठीक हो जाना ना किहड़ी गल है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਰ ਕੇ ਰੋਹਿਤ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਕੁੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ मौत की जंग लड़ लड़ के उस इंसान का मंजी ते एक ऐसा हाल हो चुका वा कि ना तो बोल सकता है, ना कुछ खा सकता, ना कोई पी सकता। और सामने उदी जो माँ है अपने जवान पुत नूं इस तरह मंजी ते देख के, उहदे हालात देख के वो खुद बेचारी इन्नी परेशान हो गई है कि मैंटली अपसैट होने की उहदी जो नौबत आ गई है। आओ उस परिवार नाल मिलते हैं, क्योंकि इस तो पहले कहते कि उन्होंने एक बेटी सी जवान जिन्हों इदा ही होया और उसकी मौत हो गई। और इस लड़के नूं भी सेम उही बीमारी है, पता नहीं की कारण है, परमात्मा ने ऐसी कि मर्जी है। और ये भी 10 साल तो मंजे ते इस तरह ही बिलक रहा है और मौत की जो है दुहाई कर रहा कि मैनू ये नालों चंगा तो मौत आ जाए। आओ उस परिवार नूं मिलते हैं और उन्हां नाल ये जो सारा दुख जिहड़ा सच जो है उन्होंने को ही जानते हैं कि आखिर ऐसे की कारण की है कि जो मंजी ते ये उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, की प्रॉब्लम की है। और मिलते हैं उस परिवार नाल, उन्होंने ही मिल के गलबात उन्होंने उस परिवार को आ चुके हैं और उन्होंने ही गलबात करते हैं बैठ के कि ये जो इस वीर नूं किन्ने साल तो इस तरह मंजी ते जो मौत की जंग लड़ रहा है, ऐसा की कारण है। उन्होंने मम्मा साडे कोल बैठे हुए हैं, सामने देख सकते हो वीर जो मंजे ते है। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाओ कि 10 साल तो इस वीर जो है मंजे ते अपनी जो मौत की जंग है लड़ रहा और परमात्मा को जो बेनती कर रहा है कि परमात्मा ऐसी जिंदगी नालों ते मौत जिहड़ी है वो चंगी है, क्योंकि ना कुछ खा सकता ना कुछ पी सकता। सामने देख सकते हो बोल के भी नहीं दस सकता, सिर्फ इशारे नाल ही समझाता है कि मैनू यह चीज़ चाहिए है। जां आया हुण जिस तरह असीं पुछ रहे सी इन्हां दे घरे आके इहदी मम्मा नूं कि की प्रॉब्लम है, और मैं अपनी मम्मी नूं इशारे दे नाल कह रहा सी कि मम्मी मेरे जो टैसट आ वो लैके आओ। और टैसट इन्हां दे देखे डॉक्टर कहंदा कि टैसटां विच कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसी की परमात्मा की मर्जी है, जां तो इनू दुआ की जरूरत है और जां फिर परमात्मा ने पता नहीं की ऐसा कोई रोग इनू ला दिता वा, की कारण है। चलो इन्हां दी माँ को ही जानते हैं सारी गलबात कि सारी ये जो किन्ने साल तो इस तरह ने इन्हां कोई सारी सच्चाई का पता चलेगा। सत श्री अकाल जी, की नाम है तुहाडा? अमरजीत कौर। मनजीत कौर, अमरजीत कौर। ये इस बेटे की जो मम्मा है अमरजीत कौर,
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਨੇ, ਕੰਬਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਲਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2012 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸ। ਹਾਂਜੀ 2012 ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ 10 ਸਾਲ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਮੰਜੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫੜ ਤਰ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੜ ਤਰ ਕੇ ਕਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਚ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਜਰਾ ਕੁ ਤੇ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ। 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਐਨਆਰਈ ਵੀਰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੰਜੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ PGI ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਹ 2 ਮਕਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਵੇਲੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਮਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬ ਕੁਛ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਹ ਵੀਰ ਜੋ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਂ ਕੋ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਾਨ ਇਸ ਵੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੀਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤਵੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਬੋਲੋ TV ਨਿਊਜ਼। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।